أرحب بكم مجددا في لقائنا هذا الذي ننظمه حول الذاكرة الوطنية تثمينا بمساهمة أصدقاء الثورة الوطنية وجميع شرائح المجتمع الجزائري في الثورة التحريرية، ومن بينهم الجالية الوطنية بالخارج والطلبة الذين تحيي الجزائر يومهم الوطني غدا 19 مايو 2024. وفي إطار فعاليات إحياء الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، أردنا بهذه الفعالية أن تكون سانحة يلتقي أفراد الجالية الوطنية المقيمة بهولندا بأصدقاء الثورة الهولنديين. وأسعد اليوم أن أرحب بأصدقاء الثورة الهولنديين الحاضرين بيننا اليوم، وأخص بالذكر السيد بوليمان والسيدة مارغريت توبكر والسيد لوي بريدون الذي سيلتحق بنا، وأشكركم على حضور دعوتنا. كما لا يفوتني أن أرحب كذلك بالمجاهد والسفير السابق لمملكة هولندا السيد نور الدين جودي رئيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الوطنية، والذي نعبر له عن امتناننا على قبوله مشاركتنا هذا الحدث من الجزائر عبر تقنية التواصل عن بعد. يمكن في البداية أن أشارككم كيفية توصل السفارة إلى ربط الاتصال مع أصدقاء الثورة التحريرية من جنسية هولندية. كما تعلمون فإن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعل من الذاكرة الوطنية إحدى أولويات برنامجه، كونها ترتكز على تقدير المسؤولية الوطنية في حفظ تلك الأجيال من أفجار أسلافهم، بحيث أسد تعليماته بتكريم أصدقاء الثورة الجزائرية من الجنسيات الأجنبية. وبناء عليه قمنا بالبحث عن مواطنين هولنديين ممن تعاطفوا مع القضية الجزائرية وشاركوا نضالها بشكل أو بآخر. في البداية لم يكن الأمر بالهين، ولكن في الأخير تمكنت السفارة من التعرف على أستاذ تاريخ في جامعة أمستردام السيد نيكولاس سباس، وهو مؤلف لكتاب تحت عنوان هولندا والثورة الجزائرية. وعند اطلاعنا على محتواه تبين لنا أن هناك عددا كبيرا معتبرا من الهولنديين الذين شاركوا في الثورة أو تميزوا بمواقف مشرفة تجاهها. هناك من فينا من صحفيين وكتاب عرفوا بالقضية الجزائرية على المستوى الدولي، وهناك من لا يزال على قيد الحياة، فقمنا بزيارتهم في مقر سكناهم واستمعنا باهتمام بالغ إلى شهاداتهم الحية وتجاربهم البطولية إبان الحقبة الاستعمارية وحرب التحرير، وكذا مشاركتهم في مسيرة التنمية التي انطلقت مباشرة عقب الاستقلال. وعقب هذه اللقاءات مع أصدقاء الثورة قامت السفارة على تنظيم حفل تكريمي بإقامة السيدة السفيرة على شرفهم وبحضور أستاذ التاريخ السيد نيكولاس باس، حيث عبرنا لهم عن خالص امتنان الجزائر لهم نظير مواقفهم النبيلة وتقليدهم أوسمة وشهادات تكريم من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تكريما لمساهمتهم وتعزيزا لصلتهم الأبدية بالجزائر. كما دعوتهم للحضور إلى الجزائر للمشاركة في تأسيس الجمعية الدولية لاصدقاء الثورة التحريرية التي يترأسها السيد المجاهد السفير السابق سيد نور الدين جودي. وبهذا أريد أن أحيل الكلمة إلى السيد جودي حتى يقسمكم أهداف هذه الجمعية والأشغال التي يقوم بها. Monsieur l'ambassadeur, si vous prêtez, je vous donne la parole, si vous voulez un peu vous adresser déjà aux amis de la Révolution et aussi aux membres de la communauté qui sont venus nombreux justement pour
c'est jamais de la révolution qui vient des pays. Je vous prie de me prendre la parole. Merci, monsieur le président. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بودي أولا أن نقدم شكري عميق إلى سعادة السفيرة سليمة عبد الحق على دعوتها إلي في المشاركة في هذه المبادرة القيمة. وسنستعمل لغة أجنبية لكي أصدقائنا من هولندا يفهموني مباشرة. ونبدأ أولا بكلمة قصيرة باللغة الهولندية. Goedendag en excellentie Salima Abdelhak en beste vrienden. I'm sorry for the accent, but I'm forgetting my Dutch. Je voudrais à ce stade présenter rapidement notre association qui mériterait beaucoup de temps pour en découvrir tous les tenants et les aboutissants, mais compte tenu du temps très court, je voudrais vous donner juste une idée sur ce que signifie cette association internationale des Amis de la Révolution algérienne. Il faut d'abord au départ dire que la Révolution algérienne ne s'est pas limitée aux frontières de notre pays et ne s'est pas limitée simplement à la libération de ce pays de plus d'un siècle d'une colonisation absolument ignoble et insupportable. Mais la révolution algérienne a été basée essentiellement sur des principes intangibles qui sont l'humanisme, qui sont le droit à la liberté et à tous les peuples de la terre, car après tout nous appartenons tous, qui que nous soyons, à la même race humaine. Et c'est pour cela que notre révolution, dès le départ, a placé comme objectif l'humanisme, la liberté dans la dignité des peuples, quelle que soit leur couleur, leur ethnie ou leur religion. Notre association a l'intention d'essayer de rendre ces principes pérennes, que bien qu'après nous ayons disparu, que ces mêmes principes restent vivants. Et nous avons et en tant qu'Algériens, nous sommes particulièrement reconnaissants, nous exprimons notre gratitude à ceux de nos amis qui pendant les moments difficiles, nous ont soutenus, ont exprimé à la fois et leur amitié et leur solidarité. Et aujourd'hui, je pense que ces mêmes amis de la Révolution algérienne continueront dans la même voie à soutenir encore certains peuples qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, n'ont pas la liberté dont nous jouissons après tant d'années de lutte. Je pense surtout à ces peuples qui souffrent encore, comme le peuple palestinien ou le peuple du Sahara occidental. Et j'ai le sentiment que grâce à cette association, nous pourrons faire en sorte que les plus nobles sentiments, les plus nobles principes pour lesquels nous nous sommes battus, que ces principes soient constamment honorés et que nos amis continueront à soutenir les autres peuples encore privés de liberté comme ils nous ont soutenus dans le passé. Et c'est pour cela que nous tenions à vous exprimer toute notre gratitude et nous faisons finalement dans l'association que refléter les données de base que sont défendues par l'Algérie tout entière, par son président, par son peuple. Ce sont des principes sur lesquels nous ne transigerons jamais, parce que sans humanisme, il n'y a pas de liberté possible. Et c'est pour cela que je me contenterai de ces quelques mots, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour vraiment aller en profondeur dans ce qui constitue l'association. Mais je garde l'espoir que, grâce aux efforts de notre ambassadeur à Den Haag, que très certainement nous nous reverrons encore et je serai toujours heureux de pouvoir, au nom de l'association, saluer nos amis et voir comment nous pouvons les honorer. Et je vous dirai tout simplement, puisque nous nous reverrons, Inch'Allah, je vous dirai Bentat and tot ziens.
développement. Nous vous remercions pour les informations que vous venez de partager avec nous, de partager avec les amis de la Révolution. Je crois qu'ils sont venus à Alger. Et M. Beneman a eu aussi l'occasion de parler avec vous lors de son séjour à Alger. Et donc, je suis sûre qu'ils auront l'occasion parce que M. Beneman fait partie des fondateurs. C'est un membre fondateur de l'association dont vous présidez. Donc, sans trop tarder, je vais inviter M. Beneman pour dire quelques mots. J'aimerais bien que vous l'écoutiez, lui et Mme Cottereux, et après on ne va pas vous garder longtemps parce que je sais que vous avez un agenda très, très chargé. Donc si vous voulez be with us, just to listen to them. Thank you, Pastor. Madame la Matrice, Monsieur le Président de l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne, chers amis algériens et chers amis algériens, quel désir pour moi de me retrouver, bien que symboliquement, aujourd'hui au cœur de l'Algérie. Merci pour cette initiative. Je regrette que les manières d'envie ne pas faire que le monde. Et aussi que mon épouse, Nathalie, qui me demandait de s'excuser, sa vie éminemment s'empêche d'être. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le trajet qui m'a amené ici et la signification que l'Algérie a pour moi. Certains d'entre vous connaissent mon retour sur ma relation avec notre pays. Et votre cher pays. L'Algérie a certainement fait plus pour moi que pour ma collège. C'est en Algérie que j'ai rencontré mon épouse Nathan, et où sont nées nos filles qui portent entre autres comme prénom Jamila et Gaëtan. Jamila est née en Suriname et sa sœur est angloise de naissance, de Belgique. De ces jours, l'Algérie a été énormément convaincue. Et c'est remarquable que 60 ans après, j'ai retrouvé ce pays que j'aime. J'ai pu visiter l'année dernière, il y a 2 ans, grâce à déjà au mois de juillet. Quand le 1er novembre 1954, la révolution algérienne commençait, j'avais 13 ans. Je vivais avec mes parents dans un petit village dans l'est de l'État, loin de tout, loin de l'honneur du monde, sans télévision et bien entendu sans Internet. C'est surtout que 1960, le livre Algemeen, écrit par Comte, journaliste et activiste, a réveillé mon intérêt pour la lutte algérienne. À ce moment, j'étudiais à l'école d'Italie de l'Inde et je rêvais d'aller me rendre utile en Asie ou en Afrique. J'ai fini mes études en 1962. À cette époque, j'ai connu le service civil international, un organisme bénévole qui travaillait parmi les réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc, et qui immédiatement, dès le 5 juillet 1962, a organisé une activité volontaire pour la reconstruction d'Algérie. Je me suis point appelé, et je débarquai à Alger donc juste avant la première célébration du 1er novembre dans une Algérie libre. Donc j'étais le 1er novembre 1960. Ma destination finale était Nice, le petit village sinistré par la guerre près de la frontière marocaine, pas loin du brin du Bénin, dans ce qui était encore alors ce département de Tangent. Maintenant, je ne sais pas quel village. Avec des dizaines de jeunes et des moins jeunes, on fait la reconstruction du village, main dans la main avec les habitants qui étaient revenus
dans le village. D'autres volontaires s'occupaient des dispensaires ou gestionnaient l'école. Des fois, ils ne transféraient pas uniquement leur connaissance, mais aussi leur accent anglais. Nous étions logés, et ça je trouve vraiment très bien, cette opération dans des anciennes baraques de la Légion étrangère. On se sentait comme une nouvelle Légion. Et c'est dans ce contexte bien international que je rencontrais Dieu qui venait de venir dans les groupes de la règle. Et qui est devenu professeur dans le secondaire à Bruxelles. Elle profitait de ses vacances pour venir travailler pour Pologne. En tant qu'étudiante de l'Université de Bruxelles, elle a connu la guerre en Algérie dans son association d'étudiants, mieux que moi. J'ai été permis assez rapidement pour joindre la direction départementale des services agricoles et de la réforme agraire. D'abord en bénévole, et ensuite comme contractuel du gouvernement algérien. Après notre mariage, pas très longtemps après, on m'a proposé de m'occuper d'une ferme expérimentale à la station de pile à la plaine du Château, à 25 km de Républicain. Vraiment, j'ai pu dire que mais on ne sait comment. Énorme responsabilité pour ce jeune sans expérience que j'étais. Mais grâce au contrôleur américain, qui connaissait la ferme comme la poche, il a gagné et mon tuteur préféré pour améliorer mon français et l'administration. La connaissance du français est encore indispensable. Nous habitions sur la ferme. On partageait les conditions de vie avec les gens de l'eau. Mon premier enfant est né en Océanie, à la Campanie de Mer de Chine. À 5 jours, elle faisait le premier un grand ouvert vaché et qui a donné son premier revenu. Mais comment elle devait connaître des secrets de tout, tels que je connaissais seulement ce papier, terminé, coton, accouchon, pénal, c'est un professeur de pour gérer une part de machine agricole. Je devais aussi surveiller le gérant du périmètre expérimental des choses servies sur le haut plateau au sud de Thierry. Une expérience inoubliable qui prit fin après 2 ans quand on habitait à Alger, ou plutôt dire en Grèce, l'actuelle territoire de Grèce, pour travailler au siège central du service scientifique du ministère des Travaux publics. Maintenant, c'est l'Institut national de l'Histoire. De là, j'ai parcouru une grande partie de l'Algérie. On habitait des câlins, on était réveillés tout le matin, dans le bruit des lauréats, des jardins maraîchers, en face de notre immeuble. Comment décrire la surprise quand l'année dernière, j'ai pas de nouveau des câlins, et moi, avec mon adresse presque méconnaissable, de faire vivre. Je l'imagine que les lauréats disparus. Après mon adresse, j'ai revenu l'endroit où on avait travaillé dans le quartier de la Croix. À toute une fin, en 1968, nous avons quitté l'Algérie pour vivre à côté d'un bateau et pour travailler sur le projet de l'Européen de la agricole. Là, nous sommes restés en 1972, quand on est rentré au pays, plutôt c'est moi qui rentrais et les autres membres de la petite famille arrivaient dans ce pays qu'elles connaissaient à peine, et d'autres devaient apprendre la langue, et nous tous. Nous deux sommes rentrés une fois de nuit pour visiter enfin les ateliers de la Ségane. Et 50 ans plus tard, il y a des siècles, il a commencé un nouveau chapitre qui s'ouvrait avec une courrier de Mme Ramoni, qui était suivi par une visite de Mme Abdallah, à ce texte, chez nous à Schuttenberg. Nous devenu très montagneuses et ressuscité beaucoup de souvenirs et de gratitude vis-à-vis de votre revenir et clôturer si peu comme les miens. Merci de m'avoir écouté.
Merci, M. Poléman, pour cette présentation riche. J'avais maintenant madame Marc-Claire, vous voyez une conférence à nous, à nous, merci. Alors, j'avais appris que j'avais été inclus dans notre ferme, une partie de ce que j'ai vécu. Je suis mais je ne sais pas si ça, on va voir ça. On voit une fille de 20 ans, dans mon âge, qui va parler un tour. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne sait pas, c'est moi. Elle va rencontrer quelqu'un à Tours, non, qui sera avec nous, ou il va s'en passer. Mais après, on va découvrir bien ce que je dois faire. Alors, je ne savais pas du tout. J'étais dans beaucoup de résistants français de la Belgique. Et là, il ne pouvait pas dire ce qu'il allait faire. Alors, on s'est en train de traverser, et il prend sa voiture, en rangeant le boulevard, et puis il m'a raconté ce qu'on allait faire. C'était mieux, mais on avait le projet de libérer une villa qui était dans le château, avec ses camarades, c'était moi. Et c'était cette cour-là, nous, qui devaient les libérer. Parce que dans le temps, il y avait un arme qui peut forcer à venir à Paris, et on fait nous, on ne voulait pas ça, évidemment. Alors, quand je suis entrée dans une maison tout simple pour la voir, il y avait le 11 Algérien bien armé devant moi. Quand je suis venue du train, le monsieur a dit: qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Parce qu'il voyait tous ces hommes et il dit: tellement, c'était spécial. Alors, là, on était dans la maison. Il fallait attendre jusqu'au moment bien où on pouvait faire la libération. On avait prévu des hélicoptères de Suisse, on avait tout dans très bien. Mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il y avait une aide de France pour tous les Allemands algériens en prison de temps. Alors, les gars, ceux-là, ils ne pouvaient pas dire qu'on ne fait pas. Alors, il y avait préparé les gars de français en culture, ils allaient mal finir. Alors, il les avait déportés dans un autre endroit. Et nous, ils étaient là à attendre si vous voulez bien faire. Mais on a entendu pour longtemps, et ils reviennent pour les trois. Ils sont dans le capital, dans un château avec des. Alors, là, mais ce que j'ai fait dans le temps, et on faisait des très bons concours, c'était très gentil avec moi. Et moi, j'ai fait un peu plus avec les gens parce qu'ils étaient plus faciles. Ce que j'ai aussi était plus pleurer. Et ça me rend très fâchée ici. Je l'avais vu annoncer avant. C'est horrible. Alors, j'ai dit, j'avais un petit pouce-poche dans ma table de louer. Moi, j'ai dit, je vais tirer. Quand je viens de lancer, je vais faire
Alors, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait bien faire entendre ces biens qu'on fait. Alors, nous ne sommes pas revenus et on a des sources d'opérations. Il y avait beaucoup de déchets, il y avait 11 personnes. On ne pouvait même pas sortir vers les Algériens qui étaient là. Alors, ils ont, ils sont partis, ils sont partis. Peu à peu, sous la musique, tout ça, ils s'arrêtaient bien, heureusement. Et après, on a il est à la maison, une excuse, tous les déchets dans le bar, il fallait bien cacher tout ça. Et puis après, on est à Paris, mais il y avait des clous, parce que alors, on avait des pneus passés souvent. Et quand on est revenu à Paris, tous les amis étaient déjà disparus parce qu'ils avaient toujours plus peur d'être pris par les Français. Alors, je ne sais pas comment il fait, j'ai dormi dans un hôtel, je crois. Mais pour moi, c'était. En fait, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Dans sa vie, parce que c'était vraiment. C'était avec lui et eux, c'était tellement. Avec lui, je suis retourné avec lui pour le tout. Il y a beaucoup de gens. Plus de choses à dire, mais on sent que ça y est. Voilà, on va écouter les choses. On vous entend bien, merci. Bon, alors, ça vous inattendu la parole ici, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Je suis très reconnaissant pour l'invitation, pour la réception à la nation de la venue de l'Algérie. Je parle au nom de mon épouse Alice Sante, la fille de Charles Sante, qui a été impliquée dans l'aide avant la libération, avec M. Pablo Baptiste. Et bon, j'ai vu que sur le site de l'association, j'ai découvert que avant-hier, on a déjà fait l'histoire de cette télévision de néerlandaise avec l'artiste Lucien Darwin qui a été établi au Maroc par ces activistes. C'est la première instance dont je voulais parler. Nous, Hélène et moi, on fait encore c'est bien à l'époque, mais avec notre idée, et tout d'un coup, le papa de Hélène a été arrêté par la police sur les actions du Forum Monnayeux. Car il y avait un projet d'imprimer des faux en euros
l'institution se crée français, mais bon, là, je ne peux pas être 100% dessus. Mais bon, donc, ils étaient en prison, à la prison, accusés d'être faux monnayeux. Et bon, ça, c'est pas très agréable de subir une telle activité. Heureusement, les intellectuels français qui avaient pris parti pour l'indépendance de l'Algérie sont venus aussi. Et peu à peu, en 61, 62, ça a changé. Et donc, notre première expérience a été donc, ici à Amsterdam un procès contre les soi-disant monnayeurs. Et ils ont été condamnés, mais à beaucoup moins que on pensait. Et les intellectuels français sont violents. C'est l'autre Simon de Beauvoir. Et nous allons continuer. C'est notre deuxième sujet à aider aussi à la libération de l'Algérie libérée. Par exemple, avec une fondation qui s'occupait des orphelins algériens, dont il a fait malheureusement beaucoup. Et cette fondation s'appelait Eltim Elganis, ce qui prononce bien Eltim Elganis. Et j'avais mis de son étudiant. Et oui. Bien. Donc, on est resté libre. Puis, troisième épisode, il y a eu, en 1963, en Algérie, une grande conférence dans ceci des amis de la révolution algérienne en Algérie. C'était bien des gens de penser. Et il y avait aussi le monde devant moi. Et voilà, il y avait une révolution du Parti socialiste néerlandais, Lambros, tout seul. Et les membres du Parlement anglais, de Londres, il y avait des écrivains, des français. Et il y avait tout le monde, et aussi naturellement des pays africains et du Moyen-Orient. Il était aussi sur lui. Et cette conférence, donc, c'était un peu une fête de libération. Et bon, je suis très bien que j'ai pu, comme leader de la délégation néerlandaise, me mettre à côté du président Bernard. Ça, c'est la troisième épisode pour très brièvement. Je suis retourné en Algérie en 1979, quand l'Algérie aidait officiellement, ou pas officiellement, ça je ne sais pas, les gens du sud du Maroc, comment ça s'appelle? Du Sahara, et donc là, c'est aussi partie d'une délégation européenne. Nous, on est aussi de l'Union. Donc là, j'ai rencontré un nouveau Algérie, j'ai échangé de conversation à l'époque. Et bon, on est toujours lié à ce que devient ce pays courageux et qui a super beaucoup. Et bon, l'année passée, on a été invité pour aider la représentation ici de
Merci vraiment pour ces témoignages, vraiment fort éloquents. J'aurais voulu que vous soyez le prochain Premier ministre des Pays-Bas, parce que votre charge est Monsieur l'ambassadeur, vous avez vu que le dernier speaker a donné des informations très intéressantes. Il a indiqué qu'il avait participé à la première réunion des Amis de la Révolution, donc en 63, donc lui-même était présent, donc à Alger. Cette fois-ci, malheureusement, on n'a pas pu entrer en contact avec lui à temps, donc on a découvert un peu plus tard que la réunion avec les Amis de la Révolution, parce que M. Louis, vous le savez maintenant, on avait fait justement l'année dernière une autre réunion des Amis de la Révolution, et tous les amis de toutes les nationalités, donc Italie, France, pays d'Amérique latine, on a retrouvé des amis, mais alors là, partout. C'est dire la justesse de la cause algérienne. Et donc, il y a eu beaucoup de sympathisants à travers tout le monde. Et donc, on a eu, à cette occasion-là, invité M. Bonhomme et Mme Margaret. Et nous n'avons pas encore établi le contact avec vous. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions où vous pourrez retourner en Algérie dans les années 2024. Il y a beaucoup de progrès. L'Algérie a complètement changé. Elle s'est développée davantage. Vous ne la reconnaîtrez pas, certainement. Mais on aimerait bien qu'un jour vous irez justement pour voir ces changements. En tout cas, merci beaucoup pour les membres de la communauté. Vous avez entendu par vous-même de la sympathie que des Néerlandais ont pour l'Algérie. Qui aurait pensé, moi-même, monsieur l'ambassadeur, quand on m'a demandé de voir s'il y avait des amis, je me suis dit, je n'ai pas en trouvé. Franchement, j'étais en train de me demander comment j'allais faire. Et finalement, j'en ai trouvé, il y en a plein. Il y a ceux qui, malheureusement, sont décédés, on n'a pas eu l'occasion de voir. Avant, il y a eu même des journalistes qui ont aidé pour la cause algérienne. Vous avez entendu M. Big Kiazi avoir visité le tour de l'Algérie en 1979, justement sur la cause des Sahraouis. Donc, effectivement, le peuple néerlandais, c'est un peuple qui est humanitaire, qui est humaniste et qui sait toujours lever pour les causes justes. Et je suis sûre qu'on trouvera toujours des amis pour les causes, justement, qui sont aujourd'hui, malheureusement, qui bouleversent notre quotidien, dont justement la cause palestinienne et la cause de l'État particulièrement. Merci. Voilà, donc si vous voulez ajouter quelque chose, monsieur l'ambassadeur, on va faire vite, mais je vous dirais que parmi les présents, il y a des gens qui vous connaissent et qui étaient donc ici quand vous étiez ambassadeur. Et je suppose qu'ils voudraient vous dire un mot ou deux. Je pense à Mme Aïcha et à monsieur Taribi. Monsieur Taribi, vous avez certainement connu. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ravi de vous revoir et avoir revu après tant d'années. Je pense qu'il y a de vivre, de bien longtemps. Mais c'est une occasion vraiment honorable, formidable de se retrouver avec les amis de la Hollande et grâce à notre ambassadeur, Madame Akocha. Je vous remercie infiniment de cette initiative de reprendre les amis de la Révolution algérienne. Merci beaucoup. C'est une situation noble pour ramasser nos amis d'autrefois, les garder, les récompenser, et qu'on aura encore de nos amis des jeunes générations qui reconnaissent qu'ils peuvent être et défendre le droit de l'homme, de la justice, et rester toujours fidèle à cette initiative, défendre les peuples, et parmi ceux le Polisario et la vérité surtout. Merci beaucoup pour la question. S'il vous plaît.
Moi, j'étais dans le temps inspecteur à l'OPCW et je me rappelle très bien que vous avez présidé la conférence et à ce moment-là que tout le monde entendait parler vraiment de l'Algérie. Vous savez vraiment aussi le prestige pour l'Algérie à ce moment-là. Et je me rappelle aussi de vos activités au niveau de l'ambassade. C'était très actif. Et c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de vous voir. Même si c'est seulement après une vidéo comme ça. Mais je suis très très content et on se rappelle de vous tous de manière vraiment magnifique. Vous avez laissé de très bonnes opinions aussi. Et vous avez beaucoup fait pour l'Algérie quand vous étiez là à cette ambassade. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais M. Larigui, qui était inspecteur à l'OPCW, donc à l'OIAC, se rappelle de votre présidence de la conférence des États de l'OPCW. Donc il dit reconnaître votre prestige à l'époque et que grâce à vous, on parlait de l'Algérie au niveau de l'OPCW et aussi au niveau parmi la communauté. Voilà, j'ai voulu quand même répéter ce qu'il a dit pour que vous puissiez le savoir. Voilà. À vous la parole, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie, Excellence. Je voulais dire simplement que il m'était donné de comprendre que techniquement, mon temps de parole était très limité, donc je n'ai pas pu vous dire tout ce que je voulais dire. Mais je tiens quand même à rassurer nos amis néerlandais que lorsque j'ai hérité de cette mission au niveau de l'association internationale, j'ai trouvé une liste d'amis. Évidemment, il y a des amis qui sont très connus. Je peux vous assurer que vos noms aussi figureront en bonne place sur la liste des amis de l'Algérie, parce que nous avons toujours eu ce sentiment de gratitude pour ceux qui ont été à nos côtés pendant la lutte de libération nationale et après. Aussi bien, je pense en ce moment à ceux que j'ai connus et qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont laissé une famille qui, je pense, sont les héritiers de ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Et c'est pour cela que je tenais à vous dire que cette association, en tous les cas, se veut d'abord humaniste et se veut être une espèce de mémoire de la justice et de la liberté. Je peux pas terminer sans dire combien j'apprécie et combien je rends hommage au travail qui est réalisé par notre ambassadeur à La Haye, Madame Salima Abdelhak, qui a travaillé avec une compétence et une efficacité extraordinaire en tant que représentante de ce pays qui nous est tellement cher, l'Algérie. Et c'est grâce à elle, peut-être, que nous avons pu reprendre contact donc avec vous, nos amis néerlandais. Et je dirais pour terminer que lorsque j'étais en poste comme ambassadeur d'Algérie aux Pays-Bas, j'avais bien dit à notre communauté, qui était à l'époque assez limitée sur le plan des nombres, mais nombreuse sur le plan de la qualité, je leur avais dit que je n'étais que l'ambassadeur de manière officielle, mais que chaque membre de la communauté algérienne est à sa manière un ambassadeur. Parce que l'on ne juge pas de l'Algérie à travers le comportement de l'ambassadeur qui a une manière de comprendre comment il faut s'habiller, comment il faut parler. Mais par contre, ils ont une image de l'Algérie au travers du comportement de notre immigration. Et je dois dire que notre immigration a été véritablement à la hauteur. Et je tiens également à leur dire que là, vous avez également une opportunité de continuer à transmettre le message parce que l'Association internationale des amis de l'Algérie ne comprend pas simplement nos amis non algériens. Les Algériens aussi, je pense, peuvent apporter
un plus pour cette association répondre à ce que l'on attend de nous, c'est-à-dire à pérenniser les meilleurs, ce qu'il y a de meilleur dans les principes sur lesquels a été bâtie notre révolution. Et une fois de plus, je vous remercie, Madame l'ambassadeur, pour la manière dont vous travaillez d'abord de manière générale et pour m'avoir fait l'honneur de pouvoir rencontrer, même si ce n'est pas que par télévision, des amis pour lesquels j'exprime encore une fois toute notre reconnaissance et toute notre amitié. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à vous d'avoir accepté d'être parmi nous. Nous vous souhaitons plein succès dans votre mission de président de l'association. Et l'ambassade et moi-même, nous sommes à votre disposition si on peut contribuer par quelques travail qui vont. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Tot ziens.